සුවහසක් සදහම් පිපාසයෙන් පීඩිතව සිටිනා අපගේ බොදුනු උවැසියන් උදෙසා අප ආරම්භ කළ YouTube නාලිකාව සමාධී සදහම් සෙවන ඔබත් අපගේ චැනලය හා සම්බන්ධ වන්න. අපගේ චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර අප හා එකතු වන්න. බෙල් අයිකනය ක්ලික් කර එසැනින් අපගේ වීඩියෝ ලබාගන්න. අපගේ පිටුවට ලයික් කර අපව දිරිමත් කරන්න. ෂෙයා කර මේ පණිවිඩය හැකිතාක් බෙදාහරින්න. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි. Kisarane sabdhin apajja dasa silang dhamman yachami anuggha katva silang dekame bhamti dutiyampi okasa aham bhanti Kisarane sabdhin apajja dasa silang dhamman yachami anugghaṃ katva silang dekame bhamti anukampam upadaya tatiyampi okasa aham bhanti Kisarane sabdhin apajja dasa silang dhamman yachami anugghaṃ katva silang dekame bhamti anukampam upadaya Dhammam saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham
शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं सम्पूर्णं पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम् अदिन्नादान वीरमणि सिक्खापदं अदिन्नादान वेरमणि सिक्खापदम् अब्रह्मचर्या वीरमणि सिक्खापदं अब्रह्मचर्य वेरमणि सिक्खापदम् मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं मुसावादा वेरमणि सिक्खापदम् सुरामेरमद्यपमं दक्षाना वीरमणि सिक्खापदं सुरामेरे मध्यपमदट्टान वेरमणि सिक्खापदम् विकालभोजन वीरमणि सिक्खापदं कालभोजन वेरमणि सिक्खापदम् नच्चरितवादितविसुखदर्शन वीरमणि सिक्खापदं नाट्यवादितविसुखदर्शन वेरमणि सिक्खापदम् माला गन्धविलेपनधारण मण्डन विसूखनक्षान वीरमणि सिक्खापदं माला गन्धविलेपन धारण मण्डल भूषणक्षान उच्चासयन महासयन वीरमणि सिक्खापदं जातरूपरजत पटिग्रहण वीरमणि सिक्खापदं इमानि पापज्जा दशसिक्खापदानि समादयामि इमानि पापज्जा दशसिक्खापदानि समादयामि
වචනේන සත්‍තිම් පබ්බජ්ජා දස සීලං ධම්මං සාධුකං සුරක්ෂිතං කତ୍වා අප්පමාදේන සම්පාදේත अभिवादन शीर्ष नित्यं मध्यापचारिणो चत्तारो धम्मा वन्दन्ति आयुर्वन्नो सुखं बलान्नायुरारोग्य सम्पत्ति सस्स सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति मिनाते समिश्रतु මේ සසුන් කෙරෙහි පිළිසුඳ මේ මුච් බුදුහාමුදුරන් වහන්සේලාට ගිහි වශයෙන් තිබෙච්ච නම් ඉවත් කරලා පැවිදි නම හඳුන්වා දෙන අවස්ථාව. ඒක මුලින්ම වැඩිම පුංචි හාමුදුරුවෝ ගිහි කාලේ හැදෙන්නේ සසි විජේන්ද්‍ර කියන නමින් තමයි මුලින්ම හැදෙන්නේ. जन्मलाभे लगे उपपनाते मुनरागल डिस्ट्रिक्ट सेवनगल प्रदेश समनगल पालिंची ये सुमन सिंह महात्माना इल्लेन वदिरानी समांति महात्मीय दाव पुंची दावड़े क्लेशोई ए पुंची पुतनवान ससेंद्र विजेंद्र पुतनवान जन्मलाभे लगे ये देवने पुंची पुतनवान ඒ පුංචි බුදුරජාණන් තමයි අද දවසේ සම්මුඛ ශාසනයේ උතුම් වූ පැවිදි භූමියට පත් කරන්නට යෙදුනේ. එවනම් මෙතුආක පීඩී සසි විජේන්ද්‍ර නමින් පුංචි දරුවා හඳුන්වුවා. මෙතන පටන් ඒ නම අහෝසි කරලා අද පටන් උන්වහන්සේ හඳුන්වන නාමය තමයි සමනල ගණ සුමංගල කියන නාමය. මේ අම්මලා තාත්තලා හැමදෙනාම මේ පුංචි හාමුදුරුවන් ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ මංගල හාමුදුරුවෝ කියන නමින්. සුමංගල සමනලගම සුමංගල හාමුදුරුවෝ කියන නමින් තමයි මෙතක් පටන් උන්වහන්සේව හඳුන්වාලේ යුත්තේ. ඊළඟ පුංචි පුදුනවන් තමයි කේ.ජී. සුපුල් පුෂ්ප කුමාර පොඩිහාමුදුරුවෝ තමයි කලින් ගිහි ළමින් පොඩිහාමුදුරුවෝ හඳුන්වන්නේ. ඒ උන්වහන්සේ අපේ පුංචි හාමුදුරුවෝ ජන්මලාභය ලබන්නේ ඒ දකුණු පළාතේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ තාල්ගස්වල ප්‍රදේශයේ වත්තහේන ග්‍රාමයේ තමයි පුංචි පුදුනවන් ජන්මලාභය ලැබුණේ. ඒ පුංචි පුදුනවන්ගේ ආදරණීය කේ.ජී. නන්දන මහත්මයා පියතුමා ප්‍රියන්ති ප්‍රාණාන්දේ මහත්මිය ආදරව මෞතුමිය. ඒ දෙදෙනාගේ දෙතු පුදුනවන් ලෙසින් ජන්මලාභය ලැබු කේ.ජී. සුපුල් පුෂ්ප කුමාර පුංචි පුදුනවන් ශ්‍රී සම්මුඛ ශාසනයේ උතුම් වූ පැවිදි දිවියට පත් වීම බැවින් මෙතන පටන් උන්වහන්සේ හඳුන්වනු ලබන්නේ වත්තේනේ සුධීර හිමිනමේ. නිසා මේ තුවක්කල් තිබිච්ච සුපුල් පුෂ්ප කුමාර කියන නාමය අද පටන් අහෝසි වෙලා වත්තේනේ සුධීර පුංචි හාමුදුරුවෝ කියන නමින්
දෙනා වහන්සේ ආමන්ත්‍රණය කරන්නට අපිට ඊළඟ පුංචි හාමුදුරුවෝ වයඹ පළාතේ පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ පුත්තලම් ප්‍රදේශයේ හල්ගොල්ල ග්‍රාමයේ පදිංචි ආසුවත් කිස්තෝපර් මහත්මයා ආදරණීය පියතුමන් බීඑම් ශාන්ති දුලිකා ආදරණීය මෞතුමියගේ දෙපොතුණුවන් ලෙසින් ජන්මලාභ ලබන තිබුණ ආර් චාමල් ප්‍රශාන්ත කුල කුමරුවන් අද සසුන්ගත කරපිසුනා ශ්‍රී සම්බුද්ධ ශාසනයේ තුරු පෙරදි දිවියට පත් වුණා. ඒ පෙරදි වෙච්ච පුංචි පුතුණුවන්ට මෙතන පටන් හල්ගොල්ලේ සුබෝධ හිමි ළඟින් තමයි ආමන්ත්‍රණය කරලා හල්ගොල්ලේ සුබෝධ උච්චාරණය ඊළඟට වැඩෙන පුංචි පුතුණුවන් දූරපති හාමුදුරුවෝ ඌව පළාතේ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ සෙවණගල ප්‍රදේශයේ ගිනිගල් පැලස්ස ග්‍රාමයේ පදිංචි කේ සුමනපාල මහත්මයාට ඒ.පී. චන්ද්‍රිකා මහත්මියට දාවේ දෙවි පුතුණුවන් ලෙසින් ජන්මලාභ ලැබපු කේ සමීර චතුරංග පුංචි පුතුණුවන් ශ්‍රී සම්බුද්ධ ශාසනයේ තුරු පෙරදි දිවියට පත් වූ නිසා මෙතෙන් පටන් ආමන්ත්‍රණය කළ කේ සමීර චතුරංග කියන නම වෙනුවට ගිනිගල් පැලස්සේ සුනීත නමින් උන්වහන්සේ පිටසිට හඳුන්වාගෙන ලබනවා. ගිනිගල් පැලස්සේ සුනීත පුංචි හාමුදුරුවෝ ඊළඟට වැඩිම පුංචි හාමුදුරුවෝ ඌව පළාතේ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ සෙවණගල ප්‍රදේශයේ ගිනිගල් පැලස්ස ග්‍රාමයේ පදිංචි ඩබ්ලිව්.එච්. අජන්ත මහත්මයාට කේ.කේ. පත්මාවතී මහත්මියට දාවේ දෙවි පුතුණුවන් ලෙසින් ජන්මලාභ ලැබපු ඩබ්ලිව්.එච්. නොවන් ප්‍රසාද් පුංචි කුල කුමරුවන් සාසී සම්බුද්ධ ශාසනයේ උතුම් ප්‍රතිදිවියට පත් වූ බැවින් මෙතන සිට උන්වහන්සේ ආමන්ත්‍රණ ලබන්නේ ගිනිගල් පැලස්සේ සුමන පුංචි හාමුදුරුවෝ නමින්. ගිනිගල් පැලස්සේ සුමන පුංචි හාමුදුරුවෝ මෙන්න මේ විදිහට තමයි උන්වහන්සේලාව මෙතන සිට හඳුන්වන්නේ. නැතුව ගිහිනම පාවිච්චි කරලා පුංචි හාමුදුරුවෝ හඳුන්වාලයට අවුරුද්දක් යනකොට පොළ කැලේට නමිනේ ආරම්භ අනිත් අයටත් දැනුවත් කරන්න අපේ හාමුදුරුවන්ගේ කාර්යය මෙන්න මේකයි කියලා අද පටන් හඳුන්වන්නේ. මෙහෙමයි කියලා ගිහි නම විතරක් පාවිච්චි කරලා හඳුන්වන්න එපා. අපි පච්චර ගන්නවා. සාපොඩි හාමුදුරුවෝ හැමෝම මේ පැත්තට හැරිලා මේ විදිහට කියන්නේ. පොඩි හාමුදුරුවෝ හැරිලා අnder විදිහට මන්දි කුටියෙන් ඉඳගෙන පොඩි හාමුදුරුවෝ මේ විදිහට කියන්නේ. උපද්ඝායෝ මේ වන්තේ ඕහි පටිරූපං ඕකාස සම්පටිච්ඡාමි උපද්ඝායෝ මේ වන්තේ ඕහි ඕකාස සම්පටිච්ඡාමි උපද්ඝායෝ මේ වන්තේ ඕහි ඕකාස සම්පටිච්ඡාමි
සම්පටිච්ඡාමි. ඕකාස සම්පටිච්ඡාමි. ඊළඟට ආචාර්ය පාදයන් වහන්සේ පච්චදීම. ඒක සුගුණ හාමුදුරුවෝ මේ පොඩි හාමුදුරන් වහන්සේලාගේ ආචාර්යයන් වහන්සේ ලෙසින් අද කොටත් කටයුතු කරනවා. උන් වහන්සේ පැත්තට හැරිලා මේ ඉන්නවා. ආචාර්යෝ මේ වන්ති ඕහි ඕකාස සම්පටිච්ඡාමි. ආචාර්යෝ මේ වන්තේ ඕහි ඕකාස සම්පටිච්ඡාමි. ආචාර්යෝ මේ වන්තේ ඕහි ඕකාස සම්පටිච්ඡාමි. ගාන වැල්ලකට පත්ව නැගෙන වෙන්ද්‍රවල්ලාට
අධිකරණ සංඝ නායක අපේ අගිනිපිටියේ රාහුල හාමුදුරන් වහන්සේ, ඒ වගේම අනුරුද්ධගම සිරිසුගත යෝගා සමාධිපති නාරංගොඩ පාළුවේ ඥානানন্দ ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේ, ඒ වගේම අපේ අනිත් හාමුදුරන් වහන්සේලා විශේෂයෙන් රැකඩගෙන ඒ සතිපට්ඨාන භාවනා මධ්‍යස්ථානාධිපති පුරංගල්ලේ දීරානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ, ඒ වගේම ජයම ගලවඩන්ත සමාජ විවේක සේනාසනාධිපති ගල්දුඩුවේ සුගල ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රධාන වැඩම කළ වදාළ සදා පූජනීය වන්දනීය ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි වාසනාවන්ත සත්පුරුෂ පින්නතුනි. ඒ වගේම අද මේ මොහොතේ පැවිද්දෙන් උප්පත්තිය ලැබුණු දැන් මේ මොහොතේ උපන් මේ පුංචි පොඩි හාමුදුරන් වහන්සේලා 5 නමක් ඉදිරියේ තබාගෙන නැත්තරන් අම්මලා තාත්තලා මේ දරුවන්ගේ පොඩි හාමුදුරුවන්ගේ පෙරමුණේ තබාගෙන අපි මේ කතා කරමු, අනුශාසනා කරමු. බොහොම සතුටටපත් වෙනවා. ජයම ගලවඩන්ත සමාධි වේක සේනාසනේ අද දවසේ පුංචි දරුවෝ 5 දෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් පොඩි කොල්ලෝ 5 දෙනෙක් ඈත දුර ප්‍රදේශවලින් ගෙනල්ලා අපේ සේනාසනාධිපති ගල්දුඩේ සුගුණ හාමුදුරන් වහන්සේ අද ප්‍රෝජා භූමියට, පැවිදි භූමියට පත් කරපු අවස්ථාව නැහැ. අපේ සුගුණ හාමුදුරු භද්‍ර යරුණ කාමේ සසුන් කෙතර පිළිසිනා සසුන තුල උරුම සෝමාන චරිතයක් ලෙසින් උන්වහන්සේ වැඩ වසමින් මේ විහාරස්ථානයේද මේ ගමට මේ ප්‍රදේශයේද නායකත්වය වඩාගෙන සුගුණ හාමුදුරු ලොකු ශාස්ත්‍රික මෙහෙවරක ඉෂිදෙනවා. නිසා ඒ ශාසන මෙහෙවර තව තවත් අර්ථවත් කරගන්නට, තව තවත් ව්‍යාප්ත කරන්නට, තව තවත් දීප්තිමත් කරන්නට මේ පුංචි හාමුදුරුවෝ වහන්සේලා අද සසුන්ගත කළා. ඒ සසුන්ගත කරලා උන්වහන්සේලා රැක බලාගන්නේ කොහොමද? උන්වහන්සේලා ආරක්ෂා කරන්නේ කොහොමද කියන සියලු වද අවවාදිත අනුශාසනා ටික අම්බලාට අපේ ධර්මරත්න හාමුදුරුවෝ ළඟට දුන්නා. නිසා පුංචි හාමුදුරුවෝ මේ කාර්යයට අහගෙන හිටියා. ඒ නිසා පස්සේ ගෙදර ඉන්න කාලේ අයිය ගහනවා, මල්ලි ගහනවා, අපේ ගහනවා, මුණාරි ගහනවා, ගහනවා ඕනේ අපේ තාත්තලා කිව්වේ නේද? ඊපස්සේ කාටද කියන්නේ? ඊට පස්සේ කොහොම කාරණාට කියන්නේ දීක තමයි දෙයක් වෙනවා නේද? මොනවා වුණ ගැටලුවක් සිදු කරනවා කොහොමද කියලා කියන්න ඕනේ. හරි. ලොකු හාමුදුරුවන්ට තමයි අම්මට තාත්තට කියේ දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ හැම දෙයක්ම කියන්නේ කියන කාරණාව හොඳට මතක තියාගෙන ගුරු හාමුදුරුවන්ට ගෞරවයෙන් පළාතේ හාමුදුරුවෝ වැඩිහිටි හාමුදුරුවන්ට ගෞරවයෙන් තමයි ශාස්ත්‍රීය කටයුතු ආරක්ෂා කරගෙන කටයුතු කරන්නේ. අම්මලා තාත්තලා අපේ ගෞරවනීය නායකයන්ට කිව්ව උපදාන ටික හැමදාම මතක තියාගන්න. අනුරාධ ටික මතක තියාගන්න. මතක තියාගෙන ඔබේ මේ පොඩි හාමුදුරුවෝ ආරක්ෂා කරගෙන මේ ශාසනයේ භාරදාරීන් වහන්සේ කෙනෙක් බවට පත් කරා. ඒ වගේම අපේ අම්මලා තාත්තලා මේ හැමෝම දැනගන්න ඕනේ. මොග්ගලී ප්‍රතිතිස්ස මහරහතන් වහන්සේ අශෝක අධිරාජ්‍යවලන්ට මතක් කරපු කාරණාව. අශෝක අධිරාජ්‍යයා ඇවවා මෙහෙර විහාරේ 84000ක් සිදු කරලා මොග්ගලී ප්‍රතිතිස්ස මහරහතන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා මම හාමුදුරුවනේ මේ ශාසනයේ හිමිකරුවෙක් කියලා. ඉතින් මොග්ගලී ප්‍රතිතිස්ස මහරහතන් වහන්සේ පැහැදිලි කළා මහරජතුමනි ඔබ 84000ක් මෙහෙර විහාර සිදු කළා. ඔබ මේ ශාසනයේ නියම හිමිකරුවෙක් නොවේ. ඒ කාරණාව ඔබට දාන චරිත දරුවේ ශාසනය වෙනුවෙන් පූජා නොකර නිසා. එහෙමනම් ඒ වෙලාවේ තමයි මොග්ගලී ප්‍රතිතිස්ස මහරහතන් වහන්සේට තමාදරණීය දුවනියක් ඉතුරු වෙන නිහිතමාගේ සම්පූර්ණතා පෙරලියක් ලබන දුන්නේ සසුන්ගත කරා. ඒ අනුවයි තමාදරණීය දුවනියක් බුදුනුවත් සසුන්ගත කරලා ශාසන දායාදේ හිමි කරගත්තේ. එහෙමනම් ඔබේ කුංචි හාමුදුරුවෝ මේ කුංචි පුතුණුවන් සසුන්ගත කිරීම තුළ ඔබ මේ ශාසන නියම හිමිකරුවෝ වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි
බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් කළා ශාසනයේ දෙවනෙක් සසුන් ගත කළා නම් සතර වරගයක් නිවන් දකින්නවා කියලා. ඉතින් සතර වරගයක් නිවන් දකින්නේ කොහොමද? මේ කාරණාවක් මේ තාපන වුණේ දේරු කරගන්න ඕනේ. බුදුහාමුදුරුවෝට ශාසනයේ වට ආගම දාමකට එකතු වෙලා අද පටන් ඔබේ ජීවිතවල තිබෙන අගුණ තිබුණා නම් වහවහ ඒවා දුරු කරගෙන වඩා ශාසනිකව ආධුනිකව ලැබුණාලේ යුක්තව කටයුතු කරා. ආමුදුරු පිරිවරාගෙන පරිසල් පිරිවරාගෙන ඔබේ ජීවිතය ආලෝකමත් වෙන අර්ථවත් කරගෙන මේ සතර පැත්තෙම ඥාති එකතු වෙලා දන් දෙන්න සිල් රකින්න භාවනා කරන්න ගුණ දම් පුරා චර්යා ධර්ම පුරා ඒ තුළ තමයි සතර වර්ගයක් නිවන් දකින්නේ. ඒ අර පුණ්‍යානුභව වහන කරලා යොදගෙන ආරක්ෂිත කරනවා මාර්ග ගල්වල අල්ලන්න යනවා සමාජ අසම්පත වැඩ කරනවා දුරාචාරයේ යෙදෙනවා කවදාවත් සතර වර්ගයක් නෙවෙයි එක වර්ගයක් වන්නේ වර්ගකින් නෑ. ඒ නිසා පුණ්‍යානුභවගේ නාමයෙන් ඔබ භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිසෝ භගවාරං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ස්වාක්ඛාතෝ භගවානෝ සම්දිත්තිකෝ අකාලිකෝ ඒපස්සිකෝ ප්‍රණයිකෝ පච්චත්තම්මේ සම්භෝ විඤ්ඤෝ ඉති භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥාය පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යතිදං චත්තාරි පුරිස විපාණි අට්ඨ පුරිස කුංගලායේස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අඤ්ඤලිකණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාමි සත්‍යවච්චේන පොත්‍රං කතරත්තයං ඒතේන සත්‍යවච්චේන වාසුරං රතනත්තයං ඒතේන සත්‍යවච්චේන වාසුරං රතනත්තයං අන්නං කරෝ මහාවීරෝ මේතං කරෝ මායසෝ සරණං කරෝ ලෝකේතෝ දීපං කරෝ ජුතින්දරෝ කුණ්ඩඤ්ඤෝ ජනපාමොක්ඛෝ මංගලෝ පුරිසාසතෝ සුමනෝ සුමනෝ ධීරෝ See
සම්බුදු සරණ විනාවෙන සරණක් නෑ තුන් ලොව වටිනා අම්මා පෙව්කිරි සුවඳ සිනාවක රස දෙයි බනවද හලදියනා සම්මා සම්බුදු සරණ විනා මානය හා වෛරය සංසිඳන සීල ගුණෙන් ඉවසීමෙන් ලැබෙන මෝහය වලකා කල ගුණ සලකා මෝහය වලකා කල ගුණ සලකා දීන මුනි බන්දේ බුදු ගුණ මුහුදේ දීන මුනි බන්දේ බුදු ගුණ මුහුදේ සම්මා සම්බුදු සරණ විනා
භවයෙන් භවයේ පෙරුම් පුරා මම ඔවුන් වඩා උපදින වාරේ දිනයක මතුදා හතර වරිගයම එතෙර කරන්නම් සංසාරේ ඉන්පසු ඇවිදින් අම්මේ ඔබ ළඟ ඉන්නම් කිරිසුවඳේ එතිලා කොහොමද අම්මේ එහෙම කරන්නේ අම්මත් සසරෙන් මෙතෙර වෙලා පෙර සංසාරේ ඇසුර මතක් වී ලාදලු පත් සෙමින් සැලෙනසේ නිවන් දකින තුරු මේ සංසාරේ පසුපස ආවා සෙවණැල්ලක් වී ලාදලු පත් සෙමින් සැලෙනසේ යසෝදරා වාවනු බැරි තැන රහසේ හැඬුවා පෙර සංසාරේ ඇසුර මතක් වී ලාදලු පත් සෙමින් සැලෙනසේ සිත සැලී අනන විට වැටී දෙපාළඟ යශෝදරාව පිපිනිවන් මල් සාදුකාරදී නිවි පහන් විය උදෑසනක්සේ ලාදල